ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାହାର ପରିଚାଳନା। ଆମେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି କରିବା, ତାର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଓ ତାର ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗହମ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଧର ଗୋଟିଏ ଗହମ ଗଛ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଫସଲ କହିବାନି? ଫସଲ କହିବାନି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗହମ ଚାଷ ହୋଇଛି, ମାନେ ଅଧିକ ଗହମ ଗଛ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ସପୋଜ ଆମେ ଭାବିବା ଗୋଟେ ଏରିଆ ନବା, ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଲାଗିଛି କିଛି ଗହମ ଗଛ, ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଫସଲ କହିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି ଗହମ ଗଛ, ତାକୁ ଆମେ ଫସଲ କହିବା କି? ଫସଲ କହିବାନି, ସେଟା କେବଳ ହେଉଛି ଗହମ ଗଛ। ତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଆଡେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମର ଏଠି ଯୋଉଭଳି ତାପମାତ୍ରା, ବିହାରରେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ସବୁଆଡେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାପମାତ୍ରା। ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ ଭଦ୍ରକର ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ସବୁଆଡେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଉ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମାନେ ବର୍ଷା ସବୁଆଡେ ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା ନେଇକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଅଧିକା ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଧିକା ଗହମ ଚାଷ ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ କିସମର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆମର ଦୁଇଟି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପଢିବା। प्रथम होची खरीफ फसल, दुईटी मु कहली। प्रथम होची खरीफ फसल, आ गोटे कोन होची रबी फसल। खरीफ फसल और रबी फसल। प्रथम आम देखा खरीफ फसल कौन, देखा प्रथम खरीफ फसल क्या कहुए। खरीफ फसल क्या कहुए? प्रथम तो वर्षा दिने वर्षा दिने चाष बा उत्पादन करा जाउथिबा फसल को खरीफ फसल कहते हैं। बुझिपार प्रथम खरीफ फसल, खरीफ फसल क्या कहुए? वर्षा दिन चाष बा उत्पादन करा फसल को खरीफ फसल कहुए। तो देखा खरीफ फसल फसल, खरीफ फसल टाइम केबे पर्यंत अछि? खरीफ फसल टाइम अछि जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत रही है। जून रु आरंभ हुए, वर्षा ऋतु केबे आरंभ हुए? जून रु आरंभ हुए, जून
ଜୁନ୍ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ। खरीफ फसल ऋतु जून रु आरंभ हुए सेप्टेम्बर पर्यंत। बुझिपारे पिलाने जून रु आरंभ हुए सेप्टेम्बर रे शेष हुए। तो एते कोन कोन हम रहिला धान मक्का सोयाबीन चिनाबादाम कपा ए खरीफ फसल रो अंतर्भुक्त। केबेले ए सब वर्षा दिन धान साधारण काम धान को सीजन चाष हुए वर्षा सीजन चाष हुए तो से गुडा खरीफ फसल रे धान मक्का लेखि देखा हुए एग्जांपल धान मक्का इत्यादि दुटी खरीफ फसल नाम। तो तापर हम आसला रबी फसल। रबी फसल रबी फसल हमें जानिया प्रथम रबी फसल काहे को जाए। खरीफ फसल जे वर्षा दिन रहला तार अपोजिट ता रबी फसल निहातीटा अपोजिट माने कोन से वर्षा दिन रहले शीत दिन रे हम एटा अछि कथा। तो हम लिखिबा ताको शीत दिन रे चाष बा उत्पादन करा जाउथिबा फसल को रबी फसल कहा जाए। बुझिपारो शीत दिन में चाष बा अमल करा जाउथिबा फसल को रबी फसल कहा जाए। बुझिपारो पिलाने तो हम जानिया रबी फसल ता ड्यूरेशन ता माने ता केबेटु केबे पर्यंत रबी फसल जेपरे सेप्टेम्बर को सरेला खरीफ फसल तो रबी फसल अक्टोबर स्टार्ट अक्टोबर स्टार्ट हुए रबी फसल अक्टोबर स्टार्ट ही मार्च मासरे शेष हुए हमर रबी फसल मार्च मासरे रबी फसल शेष हुए ता ड्यूरेशन रहला अक्टोबर टू मार्च। तो एते को फसल जाउछ पनिपरिबा प्रथमे तो पनिपरिबा का शीत दिन रे अधिक पनिपरिबा उत्पादन होय तो प्रथमे रहला पनिपरिबा तो प्रथम पनिपरिबा गला तापर आसे कोन बोट मटर सोरिष गहम एगुला सब हमर शीत दिन चाष होय बे आसे शीत चाष हो जदि के गार रोज जानि परछो कि माने चाष होतो ସେମାନେ जानि परतो एना गहम बोट सोरिष इत्यादि चाष हुए। तो बुझिपार माने तापर हम जिबा नेक्स्ट तापर पिलाने हम जिबा फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली। फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली कौन प्रथम फसल उत्पादन पूर्व आम कौन कर प्रथम आप कौन करना मृत्तिका को भल भाव में प्रस्तुत करवा प्रथम आसो से तो आम लिखा से मृत्तिका प्रस्तुत तो प्रथम रहा तापर आसला द्वितीय नंबर कौन द्वितीय मृत्तिका जो प्रस्तुत हो
ଆମେ ଠିକ ଠାକ କରିଦେଲେ ତ ଆମେ ତାପରେ କଣ କରିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ତ ଆମେ ତାପରେ ଲେଖିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ତାପରେ ଆମର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସରିଗଲା ତାପରେ କଣ ଆସିବ 3 ନମ୍ବର ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଆସିବ କାରଣ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଲେ ଗଛ ଉଠିଗଲା ଗଛ ଉଠିଗଲା ପରେ କଣ କରିବା ଖତ ସାର ଦରକାର ଖତ ସାର ନ ଦେଲେ ଗଛ ବଢିବନି ଭଲ ଫସଲ ହବ ନାହିଁ ତ ତାପରେ କଣ ଦରକାର ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସରିଗଲା ତାପରେ ଖତ ସାର ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ କଣ ରହିଲା ଜଳସେଚନ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଳ ବିନା ଜଗତର ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଜୀବ କୌଣସି ବି ଜୀବ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ମଣିଷ ହଉ କୁକୁର ହଉ ବା ବୃକ୍ଷ ହଉ କେହି ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆମର ଆସିବ କଣ 4 ନମ୍ବରରେ ଜଳସେଚନ ଜଳସେଚନ ପରେ କଣ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଚାଷ କଲା ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବ ଚାଷ ହଉଥିବା ଦେଖିଥିବ କି ଅନାବନା ଘାସ ଗୋଟେ ଧର ଆମେ ଗହମ ଗୋଟେ ଲଗାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗହମ ଚାଷ ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଅନାବନା ଘାସ ଗଛ ଅଲଗା କିଛି ଗଛ ଉଠିଥାଏ ତ ସିଏ ଯଦି ରହିବ ତ ଆମ ଗଛ ପାଖରୁ କଣ ସାର ଖତ ଆମେ ଦବା ସେ ଗଛ ବଢିବ ଅନାବନା ଘାସ ଗଛ ବଢିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅନାବନା ଘାସ ବା ଅନାବନା ଘାସକୁ ଦମନ କରିବା ତାପରେ କଣ ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ ବୋଲା ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ ଆମର ସରିଗଲା ତାପରେ କଣ ଆସିବ ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମର କଣ ଆସିଲା ଅମଳ କରିବା ଧାନ ଗହମ ପାଚିଗଲା କିମ୍ବା ଗହମ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆମର ପରିବା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଅମଳ କରିବା ତାପରେ ଆସିବ 6 ନମ୍ବରରେ କଣ କରିବା ଅମଳ ହେଇଗଲା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅମଳ କରିଦେଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ତ ପରିବା ଅମଳ ତ ତାପରେ କଣ ଯଦି ଆମେ ଧାନକୁ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାକୁ ଅମଳ କରିକି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଆମେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ତାକୁ ପରବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବା ତା ବିହନ ରଖିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ କଣ ଆସିବ ସଂରକ୍ଷଣ ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମେ କରିବା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି पढ़िबा मृत्तिका प्रस्तुति केमिति करिया प्रथम आमे जानिबा मृत्तिका प्रस्तुति केमिति करिबा तो प्रथम आमे कोन करिबा शस्य उत्पादन पूर्व मृत्तिका प्रस्तुति न करिया शस्य उत्पादन करिबा रे आमे मृत्तिका प्रस्तुत करिबानी ताको आमे डायरेक्ट मजूरी पकेबा गछ उठियो गछ केबे भी उठिबोनी तो प्रथम काम होची मुख्य जिनिस होची मृत्तिका प्रस्तुति निहाती आवश्यक तो मृत्तिका प्रस्तुत करिया ପାଇଁ हमर प्राथमिक कृषि मुख्य उद्देश्य होची माटी को तळ ऊपर करी फसफसिया करबा माटी तळ ऊपर करी फसफसिया केमिति करबा ट्रैक्टर द्वारा हो किबा लंगल द्वारा हो किबा कल्टीवेटर अछि तो बहुत आधुनिक जिनिस आसलानी हम मृत्तिका प्रस्तुत ପାଇଁ बहुत आधुनिक जिनिस आसलानी माटी को तळ ऊपर करिया ପାଇଁ पुरातन युग रे लोक माने लंगल यूज करते बळद दिका बळद रहबे पछरे लंगल रहबे लुहार लागिथिबो ताको धरिबे चालिबे तो हळ हो तो माटी को ऊपर तळ कले कोन होय माटी फसफसिया हेबो माटी फसफसिया होला कोन फायदा माटी फसफसिया ले गछ चेर अधिक भितर पर्यंत गभीर पर्यंत मारी पड़े गछ ले चेर भितर अधिक गला तो अधिक गछ फसल भल हो तो सेति प्रथम मृत्तिका प्रस्तुति निहाती आवश्यक गोटे मेन पॉइंट प्रथम हम फसल उत्पादन और मृत्तिका प्रस्तुति गोटे मूल सोपान सेटा कहि परबा हम तो तबे माटी हालुका रहला माटी आबे हालुका कर देले हालुका पर हम को करबा माटी हालुका आउ कोन फायदा अछि तो किछि अणुजीव जेते अणुजीव जिया बैक्टेरिया तो सेमाने कोन चाषीर बंधु हुआ जाय कारण सेमाने कोन करथि माटी को फसफसिया कर दियंती आ जदि कोनोसी अवस्था कथर गछ किछि हम पूर्व चाष होइला ताको हम हळ कर देले हळ कर साला पर कोन से चाष से जमी से रहिला हम जमी पड़ी रहिला पड़ला पर जदि बैक्टेरिया जिया किछि न रहिबे तो हम ताको नष्ट होबनी ना तो माटी को हम फसफसिया करले कोन जिया बैक्टेरिया रहि परिबे जा फल से माटी फसफसिया करबा सहित ए जो रहिला मृतक जीव किंबा मृतक जो उद्भिदर अवशेषक को माने से अवशेषक को कोन करंती ना से माने ताको
ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ତ ଗଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା, ମୁଁ ତ କହିଲି ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳ ଉପକରଣକୁ ଆସିବା। ତ ଆମର ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଉପକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ କରାଯାଏ, ତ ମୁଁ ତ କହିଲି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ। ଲଙ୍ଗଳ ପିଲାମାନେ ତମେ ଲଙ୍ଗଳ ଦେଖିଥିବ। ଲଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ମାଟି ଆମେ ହଳ କରିଦେଲେ, ହଳ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଟି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆମେ କଲ୍ଟିଭେଟର ହଳ କରୁ, ଲଙ୍ଗଳରେ ହଳ କରୁ, ଓଦା ଥିବ ମାଟି ହଳ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ତ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଆମେ ବୁଣିବା, ତ ସେ କ'ଣ ମାଟିକୁ ଉଠେଇକି ଗଛ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋହି ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋହି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ବଳଦ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାନ୍ଧି ଟାଣାଯାଏ। ଟାଣିଲେ କ'ଣ ହବ, ମାଟି ସହିତ ପିଟି ହୋଇ ମାଟି ଚୂନା ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମଞ୍ଜି ଆକାରରେ ଗଛଟି ସୁବିଧାରେ ଉଠିପାରେ। ତ ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉପକରଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଉପକରଣ କ'ଣ ରହିଲା, ଲଙ୍ଗଳ, କୋଦାଳ, କଲ୍ଟିଭେଟର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି କଲ୍ଟିଭେଟର, ଲଙ୍ଗଳ, କୋଦାଳ। କୋଦାଳରେ ଯଦି ତୁମେ ହାତରେ ହାଣିକି ମାନେ କୋଦାଳରେ କରିପାରିବ, ତ ସେଟା ବି ହେଇପାରିବ। ତ ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯଦି ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନଟା ମିଳିବ, ଉନ୍ନତ ମାନର ମଞ୍ଜି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ବୁଣାର, ବିହନ ମନୋନୟନ। ଦେଖ ତାପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବାଛିବା ଦରକାର। ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ। କାରଣ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଯଦି ଆମେ ବୁଣିବା କି ତାକୁ ଚାଷ କରିବା, ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବା ବା ଅଧିକ ଆମେ ଫସଲ ପାଇପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ବିହନ ମନୋନୟନ କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ବୁଝି ଦଉଛି। ଗୋଟେ ପାତ୍ର, ତା ଭିତରେ ପାଣି ନେବା, କିଛି ପାଣି ନେଇବା। ପାଣି ନେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ପାଣିରେ ତ ସବୁ ଆମେ ଗହମ ନେବା। ଗହମ ଆମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗହମ, ତ ଗହମ 1 କେଜି ଗହମ ନେଲେ ଢାଳିଦେବ। ତ ଯୋଉଟା ଭଲ ଯୋଉଟା ଥିବ, ଯୋଉ ଗହମଟା ଭଲ ଥିବ, ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟା ଭଲ ଥିବ, ସେ କ'ଣ ହବ, ବୁଡ଼ିଯିବ ତଳକୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଖରାପ ଥିବ, କି ପୋକ ଖାଇଯାଇଥିବେ, କି ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ, ସେଟା କ'ଣ ଭାସିବ। ତ ଏଇପରି ଆମେ ମଞ୍ଜି ମନୋନୟନ କରିପାରିବା। ତ ଏଥିରେ 2 ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର, ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ୟୁଜ ହେଉଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର। ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲଙ୍ଗଳ କଲେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ଦରକାର, ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଲେ ମଝିରେ ଲଙ୍ଗଳ ଲାଗି ହଳ କରାହେବ। ତ ସେଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ଲଙ୍ଗଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାହାଳି ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଗେଇ ପାଇପ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ତ ମଞ୍ଜି ପକେଇଲେ ତାପରେ ମଞ୍ଜି ତାପରେ ଆସି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ସେମିତି ହଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଉନ୍ନତ ମାନର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ବା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର। ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ରର फायदा कौन हम बुझी ड्रिलिंग यंत्र कहीं आम यूज करवा पुरातन यूज न कर ड्रिलिंग यंत्र कहीं व्यवहार करवा। आजिकल ट्राक्टर खंदा ड्रिलिंग यंत्र द्वारा मंजी गुड़ा कार्य हो पार्टी। यही यंत्र द्वारा मंजी गुड़िक सामान भाव ठीक दूरता और सामान गभीरता पड़े। देखो जदि आम पारंपरिक पद्धति मंजी बुणा तो आम मंजी नष्ट हो चान्स अच्छी कोटा टी गभीर को कोटा टी उच्चार रही। तो किंतु ड्रिलिंग यंत्र जेहेतु मेसीन होची तो समान भाव में पड़ो सामान भाव में गोटे 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 एमती पड़ पड़ जीव। तो आम मंजी नष्ट हबार ना और सब मंजी गछ हम। तो ये मंजी बुणा ये ड्रिलिंग यंत्र उपकारिता। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा सार खत प्रयोग जी नेक्स्ट रहा तुम सब आम नेक्स्ट वीडियो कवर करदेमु। तापर तुम नोट तुमको कहली मंजी बुणा मृत्तिका प्रस्तुत नोट तुमको कही ना। तो विषय पूरा पढ़ी सारे मुझे नोट तुमको देदेवी सहित प्रश्न उत्तर करदेवी। तो व्यस्त हम ना तुमको नोट देदेवी। धन्यवाद। जब ये वीडियो देखिए निज सांग मान भी सेयार कर समस्ते पढ़ मन लगे पाठ पढ़ भल रेजल्ट कर और बहुत ऊपर को जाओ। धन्यवाद।